Hello everyone, welcome to my YouTube channel Avinash Pawar EMRS. Today we are going to study last part of the 100 dresses. Class 10th subject English. Let's start. On Saturday, Mary spent afternoon with Peg. They were writing a letter to Vanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest, telling Vanda she had won. They told her how pretty her drawing was, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. दोघी जणी बसलेल्या असतात मॅडी आणि पेग आणि मग ते कोणाला पत्र लिहितात वेंडाला. ते सांगतायत की तू स्पर्धा जिंकलेली आहे, तुझ्या ड्रॉइंग्स खूप सुंदर होत्या आणि तू आता कुठे राहतेस, तुझे टीचर्स कसे आहेत. सो दे हॅड मीन टू से दॅट दे वेर सॉरी, बट इट एंडेड अप विथ देअर जस्ट रायटिंग अ फ्रेंड लेटर अँड द काइंड दे वुड हॅव written to any good friend, and they signed it with a lots of X for love. They mailed the letter to Boggin's height, writing, "Please forward on the envelope." आणि पत्र लिहितात आणि त्यांना खरं मनापासून माफी मागायची असते वेंडाची तिला चिरवल्याबद्दल, आणि खूप सारे एक्सचे साईन, लव असणारे साईन ते सांगतात, सॉरी मागतात. आणि त्यांनी ते बॉगिन्स व्हाईट त्याच्या पत्त्यावर ते लेटर पोस्ट केलं आहे. डेज पास and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Venda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. आणि खूप दिवस पास करतात, परंतु जातात, परंतु वॅन्डा रिप्लाय, कदाचित पत्र भेटलंही असेल किंवा वॅन्डाला खूप राग आला असेल, तिच्या मनाला खूप लागलं असेल, त्याच्यामुळे वॅन्डाने आन्सर दिले नाही. आणि म्हणून एकमेकाला त्या वॅन्डा जी आहे, सॉरी मॅडी जी आहे ती ब्लेम हे स्वतःलाच करून घेत आहे. सो वीक went by until Vanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and the Mary put herself to sleep at night making speeches about Vanda, defending her from the great crowd of girls who were trying to tease her with, "How many dresses have you got?" And before Vanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Mary would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. एक कल्पना चित्र केलेलं आहे, आपल्यासमोर इमेजरी इथे निर्माण केलेली आहे की कशा पद्धतीने ज्यावेळेस दिवस काही निघून जातात. आता पेगी पण विसरलेली आहे, मॅडी आता शांत झोप येऊ लागलेली आहे, परंतु आणखीनही मॅडीला असं दिसतं आहे की ज्यावेळेस मोठा क्राऊड त्या वॅन्डेला समोर गोळा झालेला आहे वॅन्डाभोवती आणि ते तिला चिडवतात, "हाऊ मेनी ड्रेसेस यू हॅव." त्यावेळेस मी मात्र, आणि ज्यावेळेस वॅन्डा आन्सर करणार नाही त्यावेळेस मी मोठ्याने वडेल, "स्टॉप, आता हे कोणी असं करायचं नाही." आणि सगळ्या लाज वाटेल आणि निघून जातील तिथून. अशा पद्धतीची भावना जी आहे ती मॅडीच्या मनामध्ये आहे. सो नाऊ इट वॉज अ क्रिसमस टाईम अँड देर वॉज स्नो on the ground. Christmas bells and small trees decorated the classroom. On the last day of the school, before the holiday, the teacher showed the class a letter she had received that morning. आणि मग ख्रिसमसची तयारी सुरू असते, सगळेजण डेकोरेशन चालू असतं, आणि मग एक लेटर येतं, टीचर सकाळी सकाळी एक पत्र येतं, आणि मग टीचरच्या त्या हातामध्ये पत्र आहे. You remember Vanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. आणि मग हे पत्र तुम्हाला माहिती आहे कोणाचं आहे? वॅन्डाचं आहे, जिने ती स्पर्धा जिंकलेली आहे. आणि मला अतिशय आनंद होतो ती कुठे राहते आणि काय करते ती. तिला मी मेडलही आता त्याच्या पत्त्यावर पाठवणार आहे. हे पत्र आहे. आणि मग द क्लास सॅट अप विथ द सडन इंटरेस्ट अँड लेसन इंटेंटली, आणि क्लास शांतपणे ऐकतो आहे. काय होतं त्या पत्रामध्ये? "डिअर मिस मॅसॉन, हाऊ आर यू? अँड रूम 13. Just tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I would like that girls Peggy
to have a drawing of the green dresses with the red trimming, and her friend Mary to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas, you and everybody. आणि मग तिने सांगितलेलं आहे की तुम्ही कसे आहात टीचर, रूम 13 माझे मित्र कसे आहेत. ते 100 डेसेस आता मी आता इथे नवीन ज्या 100 ड्रॉइंग्स काढलेल्या आहेत. पेगी आणि मॅडीला ज्या ड्रॉइंग्स कशा आहेत, ग्रीन जी ड्रॉइंग होते ती पेगीसाठी आणि त्याच्यावर रेड डेकोरेशन होतं, आणि दुसरी जी आहे ब्ल्यू कलरची ती मॅडीसाठी आहे. चला, तुमची या शिक्षकांची या शाळेची तुलना तुमच्याशी होऊ शकत नाही. सगळ्यांना ख्रिसमसच्या शुभेच्छा अशा स्वरूपाचं हे पत्र आहे. On the way home from the school, Maddie and Peggy held their drawing very carefully. All the house had wreath holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny transparent paper were strung. The air smelled like a Christmas, and the light shining everywhere reflected different colors on the snow. आणि मग शाळा संपल्यानंतर घरी जाताना मॅडी आणि पेकी ज्या ड्रॉइंग्स पाठवलेल्या असतात वॅन्डाने, त्या ड्रॉइंग्स त्यांच्याकडे त्या अतिशय काळजीपूर्वक त्यांच्या हातामध्ये पाहतात. आता ख्रिसमस असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हा होली सण आहे, पवित्र सण आहे. तिथे सगळी दुकानं लागलेली आहेत, ख्रिसमस ट्रीज आहेत, त्याचबरोबर जे स्वीट आहेत तेही सगळीकडे लावलेलं आहे, आणि शायनिंग लाईटिंग सगळीकडे आहे. बॉयज सेड पेगी, दिस शोज शी रिअली लाईक्स अस. आणि मग बॉईज सेड पेगी, पेगी म्हणते मुलांना, दिस शोज शी रिअली लाईक्स अस. आणि हे आपल्याला दिसतं आहे मुलांना की पेगी म्हणते की वेंडाला आपण सगळेजण आवडायचो. इट शोज शी गॉट आर लेटर, अँड दिस इज हर वे ऑफ सेईंग दॅट एव्हरीथिंग्ज ऑल राईट, अँड दॅट्स दॅट. सगळं आता ठीक आहे. ती सगळ्यांना आपण सर्वजण तिला आवडायचो, म्हणजेच आपलं पत्र तिथं पोहोचलेलं आहे. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see a little tight-lipped Polish girl again could ever really make things right between them. आता हे ऐकून मॅडीला तर खूप वाईट वाटतं, कारण तिला माहीत असतं की आपण आता ती जी काही पोलिश गर्ल आहे तिला पाहू शकणार नाही, भेटू शकणार नाही, आणि आता ज्या काही घटना झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये आपण दुरुस्तही करू शकणार नाही. सो शी वेंट होम. शी pinned her drawing over a torn place in the pink flower wallpaper in her bedroom. The shabby room came alive for the brilliancy of the color. Mary sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Vanda had been nice to her anyway. आणि मग घरी जाते, वेंडाने दिलेली ड्रॉइंग्स तिच्या बेडरूममध्ये लावते, आणि त्याच्यामुळे त्या रूमला एक छानशी चकाकी त्याच्यामुळे येते, आणि तिच्या मनामध्ये एक विचार करतो, चला वंदा तर आपल्याशी किती चांगलं वागलेली आहे. सो टीयर्स ब्लर्ड हर आईज. शी गेज्ड फॉर अ लॉंग टाईम ॲट द पिक्चर. देन हॅस्टिली शी रब्ड हर आईज अँड स्टडीड इट इंटेंटली. द colors in the dresses were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. आणि मग डोळ्यामध्ये वेंडाच्या अश्रू येतात. कंटिन्युअस ते दिलेले ड्रॉइंग्स ती पाहते, ज्या रंगाचं अतिशय वेगवेगळ्या प्रकारचं रंगाचं मिश्रण तिने केलेलं असतं. मग तो चेहरा असेल किंवा डोकं असेल त्या ड्रॉइंगमधलं, बट इट लुक्ड लाईक हर. आणि मग काय दिसतंय की तिच्यासारखा ते चित्र दिसत आहे, मॅडी. इट रिअली लुक्ड लाईक हर own mouth. Why it really looked like her own self. Vanda had really drawn this for her. Exactly, she ran over Peggy's. Peg, she said, let me see your picture. What's the matter? asked Peggy. आणि मग तिला मॅडीला स्वतःचा चेहरा त्याच्यामध्ये दिसतो, आणि ती पेगीकडे पळत जाते, तुझं जे पण चित्र दाखव. मग पेगी म्हणते, काय झालं? सो व्हॉट्स द मॅटर? आस्क्ड पेगी. ॲज दे क्लॅटेड अप
to her room where Venda's drawing was laying face down on the bed. Maddie carefully raised it. Look, she drew you. That's you, she exclaimed, and the head and the face, the picture did look like Peggy. What did I say? Said Peggy. She must have really liked us anyway. आणि मग ती जाते पटकन पळत पळत जातात ते पिक्चर पाहतात मॅगीला पेगीला दिलेलं आणि ते त्याचा चेहरासुद्धा पेगीसारखाच दिसतोय आणि मग मॅडी तिला म्हणते ती आपल्यावर प्रेम करायची तिला आपण आवडत होतो वॉट डिड आय से सेड पेगी शी मस्ट हॅव रिअली लाईक दस एनिवे येस शी मस्ट हॅव ॲग्रीड Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at a group of laughing girls. After she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. आणि मग दोघींनाही अश्रू येतं कशा पद्धतीने आपण चिडवायचो तिला आणि ती उत्तर द्यायची की माझ्याकडे 100 ड्रेसेस आहेत अशा पद्धतीची ही जी स्टोरी होती ती आपण पाहिली आहे सो फ्रेंड्स थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट ऑफ सेशन थँक्यू